तुला राशिना जातको ढोल नगारा लईने तैयार थई जाओ, कारण के तमारा घरे स्वयं महादेव पधारी रह्या छे। तुला राशिवाळा मित्रों, शुं खरेखर तमारा घरमां कंईक मोटी हलचल थवा जई रही छे? शुं आ संकेत महादेवजीनो कृपानो छे? जाणो ए 3 संकेतो जे तमारी किस्मत बदली शके छे। हाँ तुला राशिवाळा, આજે હું તમારા માટે એટલી મોટી ધમાકેદાર ખુશખબરી લઈને આવ્યો છું કે જો તમે આ જાણી જશો તો તુલા રાશિના દરેક જાતકોને કરંટ લાગશે। હા તુલા રાશિવાળા, આ સમયે તમારા ઘર પર દેવોના દેવ મહાદેવ અત્યંત પ્રસન્ન થયા છે અને તુલા રાશિના જીવનમાં કંઈક સરપ્રાઈઝ આપવા જઈ રહ્યા છે, કારણ કે આ સમયે તુલા રાશિના જીવનમાં મહાદેવજી કંઈક મોટો ખજાનો આપવાના છે। હા તુલા રાશિવાળા, તમારા જીવનમાં કંઈક એવો ન્યાય થશે જે તમે જન્મો જન્મો સુધી યાદ રાખશો। હા તુલા રાશિવાળા, તુલા રાશિના વહાલા જાતકો, આજનો વિડીયો તમારા માટે ખરેખર ખૂબ જ ખાસ છે। તુલા રાશિનું જીવન બદલવા માટે હું તમને કેટલાક સંકેતો અને રહસ્યમય માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું। તો આ સમયે તુલા રાશિવાળા, મારી દરેક વાત ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળજો। दोस्तों, तमारा घरे स्वयं महादेवजी, हाँ देवोना देव महादेव पधारी रह्या छे। तमने खूब मोटी खुशखबरी मळवानी छे। मोटो चमत्कार आगामी 24 कलाकनी अंदर आ राशिना जातको साथे थवानो छे। मित्रों, शुं तमे क्यारे अनुभव्युं छे के अचानक तमारा घरमां वातावरणमां कंईक बदलाई रह्युं छे? एक विचित्र शांति, एक विचित्र सकारात्मक ऊर्जा। आ कोई सामान्य संकेत नथी, आ ए संकेत छे के महादेवजीनी कृपा तमारा घर पर बनवा लागी छे। हाँ, आ खूब ज खास करीने लाभदायक विडियो छे। ज्यारे जीवनमां वारंवार अवरोधो आवे छे, ज्यारे माणस अंदरथी तूटवा लागे छे, त्यारे ईश्वर पोते रस्तो बतावा माटे संकेत आपवा लागे छे। अने अत्यारे जे समय चाली रह्यो छे ते तमारा माटे साधारण नथी, कोई सामान्य नथी। तमे तेने मजाकमां न लेता। खूब ज किंमती अने लाभदायक समय चाली रह्यो छे। आवा समयनो निर्णय हमेशा किस्मतवाळानी जिंदगीमां ज थाय छे। जो आ समये तमारा पर भगवान महादेवजी मेहरबान छे तो समजी लेजो के क्यांक ने क्यांक तमारा पर तमारा माता पिताना आशीर्वाद अथवा तमारा सारा कर्मोने कारणे ज आटला सारा संकेतो मळी रह्या छे। दोस्तों, हूँ तमने दरेक वस्तु विषे खूब ज सारी रीते समझावीश के आखरे शुं न्याय थवानो छे, कई भेट के खुशखबर तमने मळवानी छे, कई वातोनुं ध्यान राखवुं पड़शे, कई भूलो बिल्कुल न करवी जोईए, परंतु तेना माटे तमारे थोड़ुं कार्य करवुं पड़शे। सौथी पहेला, जेटला पण महादेवजीना साचा भक्त आ विडियो जोई रह्या छे तेओ सौप्रथम विडियोने एक लाइक करीने हर हर महादेव नी कसम ने चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो अने कॉमेंट बॉक्स में साचा मन थी हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ जरूर थी लखो। तमारा बधा काम बनशे, परंतु विडियो ने स्कीप न करता, नहीं तो मोटी शक्तिओ तमारा घर में पधारवानी छे। तमे तेने ओळखी नहीं सको अथवा तो कई केवी भूलो करी बेसशो जेना कारणे ते शक्तिओ पाछी फरी जशे। एटले के अहीं जो तमे थोड़ी सावधानी राखशो तो तमारा जीवनमां जे परेशानी, दुख, दर्द चाली रह्या छे, पैसानी आर्थिक परेशानीओ चाली रही छे, दरेक प्रकारनी परेशानीओनो अंत आवी जशे। पण जो बेदरकारी राखशो तो हूँ लखीने आपूँ छूं के आ समय खूब ज खराब थई शके छे। हूँ नथी ईच्छतो के तमारा जीवनमां समस्याओ आवे। जो कोईपण वस्तुने लईने समस्या छे तो ते खत्म थई जशे। आज हूँ इच्छुं छूं महादेवजीनो आशीर्वाद तमारा अने तमारा परिवार पर हमेशा बनेलो रहे। ए ज हूँ भगवान पासे प्रार्थना करूँ छूं। महादेवजीनी कृपा अने न्यायनो समय दोस्तों, आगळ हूँ तमने जे माहिती आपवानो छूं तेने खूब ज ध्यानथी सांभळजो। दोस्तों, कहेवाय छे ने के ज्यारे महादेवजीनी कृपा कोई घर पर आवे छे त्यारे पहला तेनी नकारात्मक ऊर्जा खत्म थई जाय छे, कारण के महादेवजीना
દેવોના દેવ મહાદેવ છે અને પછી ધીરે ધીરે ચમત્કારો શરૂ થાય છે. પરંતુ ધ્યાન રહે, ચમત્કારો હંમેશા ઘોંઘાટથી નથી આવતા, તે ચૂપચાપ તમારી જિંદગી બદલી નાખે છે. હવે આપણે બીજા સંકેતની વાત કરીએ, તેને પણ ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળજો. દોસ્તો, એ ખૂબ જ મોટો ન્યાય થવાનો છે. કારણ કે યાદ રાખો, પાછલા સમયગાળાથી તમારા જીવનમાં હંમેશા ખોટું થતું આવ્યું છે. લોકોએ તમને ન જાણે કેટલી વાર તમારા વિશે ખોટી વાતો કે અફવાઓ ફેલાવી છે. અને ઘણા એવા લોકો છે જે તમને નીચા બતાવતા વિશે વિચારી રહ્યા છે. તમારી સાથે ખોટું થયું છે, પછી ભલે તે કાર્ય હોય કે જેનો જવાબ તમને નથી મળ્યો, જેને તમે અંદરથી ચોટ પહોંચાડી છે, જેને તમારા દિલને ઠેસ પહોંચાડી છે, હવે તેનો હિસાબ થવાનો છે. તેથી મેં તમને કહ્યું કે મોટો ન્યાય થવાનો છે. ક્યારેક તમે ખૂબ મહેનત કરો છો, દિવસ રાત એક કરો છો, પરસેવો પાડો છો, પણ તમારી મહેનતનું ફળ નથી મળતું અને કેટલાક લોકો બેઠા બેઠા કરોડપતિ બની જાય છે. તો તે સમય પણ ક્યારેક ઉદાસ થઈ જાઓ છો. તો તે બાબતમાં પણ આ સમયે ન્યાય થવાનો છે. હા, પરંતુ ન્યાય કોઈ બદલાની ભાવનાથી નહીં, કારણ કે ભગવાન મહાદેવજી બધાના પિતા છે. ભક્તો તમારા દુશ્મનો હોઈ શકે છે, તે સામેવાળી વ્યક્તિ તમારી ઈર્ષા કરી શકે છે, પરંતુ મહાદેવજી નથી કરતા. તો મહાદેવજી હંમેશા સંતુલિત કાર્ય કરે છે, સમાન સુખ અને સુવિધા આપે છે. હા, પરંતુ કર્મનું ફળ બધાને મળે છે. જો તમારા સારા કર્મ હશે તો યાદ રાખજો, તમારા ફળ પણ સારા હશે, અને તમારા દુશ્મનોનો જો ખરાબ કર્મ હશે તો તેનું ફળ પણ ખૂબ જ ખરાબ મળશે. બલકે આ કર્મના નિયમથી થાય છે. આ સત્ય સામે આવશે અને તમને ખુદ વિશ્વાસ નહીં આવે કે આટલા સમય પછી આ સમય કેવી રીતે બદલાઈ ગયો. તેથી અત્યારે ગુસ્સો છોડો. જો કોઈ પણ વાતને લઈને ગુસ્સો આવી રહ્યો છે, તો તમારા જીવનમાં ટેન્શન આવી રહ્યું છે, તમારું મગજ જે છે તે સંતુલિત નથી થઈ રહ્યું, તો સૌથી પહેલાં તમારી જાતને શાંત રાખો. દેવી દેવતાઓનો નામનો જાપ કરો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, કારણ કે ભગવાન હંમેશા પોતાના ભક્ત માટે તૈયાર રહે છે. અને સૌથી જરૂરી વાત તમારા માટે એ જ છે કે ધીરજ રાખો, કારણ કે જે થવાનું છે તે તમને અંદરથી મજબૂત બનાવી દેશે. હવે સૌથી મોટી અને મહત્ત્વની વાત એ છે ગુરુ અને શુક્રનું વિશેષ ગોચર. હા, મેં તમને વિડીયોની શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે આ સમયે ગુરુ એટલે કે બૃહસ્પતિ અને તમારા રાશિના સ્વામી શુક્રદેવ ગોચર કરી રહ્યા છે. આખરે તેના શું ચમત્કારિક અને સકારાત્મક પરિણામ આવવાના છે તેના વિશે અત્યારે હું તમને થોડી ઘણી માહિતી આપવા માગું છું. જુઓ, ઓછા શબ્દોમાં વધુ મહત્ત્વની માહિતી હું તમને આપીશ. તેથી વિડીયોને અધવચ્ચે છોડવો નહીં, પરંતુ શરૂઆતથી અંત સુધી જોજો. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને, વિડીયોને એક લાઈક કરીને, કોમેન્ટ બોક્સમાં થેન્ક યુ ગુરુદેવ અને હર હર મહાદેવ જરૂરથી લખજો. તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્ર તમારો પોતાનો સ્વામી છે, અને જ્યારે ગુરુ સાથે તેની સકારાત્મક સ્થિતિ બને છે ત્યારે માણસના જીવનમાં વૈભવ, પૈસા, સન્માન અને સંબંધમાં જબરજસ્ત સુધારો જોવા મળે છે. સમાજમાં પણ માન સન્માનની વૃદ્ધિ થાય છે, અને પૈસા માટે કોઈ એક ક્ષેત્રથી નહીં પણ ખૂબ જ અલગ અલગ ક્ષેત્રોથી આપણી પાસે તકો આવે છે. જ્યારે બૃહસ્પતિ અને શુક્ર ગોચર અને શુભ સ્થિતિમાં હોય છે, હા સકારાત્મક સ્થિતિમાં હોય છે, તો આપણા જીવનમાં ન જાણે કેટલાક પ્રકારની ખુશીઓ મળે છે. આ સમયે બ્રહ્માંડ તમારા માટે યોજના બનાવી રહ્યું છે. શું તમને ખબર છે કે આખરે બ્રહ્માંડ તમારા માટે કઈ યોજના બનાવી રહ્યું છે? જો નથી ખબર તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હું તમને તેના વિશે પણ જણાવવા આવ્યો છું, પરંતુ એક શરત છે, તમારે પણ તમારા વિચારો એકદમ સ્પષ્ટ રાખવા પડશે. હા, ઘણીવાર તમારે ખોટી સંગતોથી દૂર પણ રહેવું પડશે. અને એટલું જ નહીં, સૌથી જરૂરી વાત એ જ છે કે જાત પર વિશ્વાસ રાખવો પડશે, કારણ કે અવસર ત્યારે જ મળે છે
જ્યારે માણસ તૈયાર હોય છે અને કોઈ પણ વસ્તુમાં કામ કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે, દેવી દેવતાઓના નામનો જપ કરે છે, પોતાની જાત પર જેટલો ભરોસો રાખે છે એટલો જ ભગવાન પર ભરોસો રાખે છે, ત્યારે જ સફળતા મળે છે. અને ભલે આ જીવનમાં ગમે એટલી મહેનત કરવી પડે, ક્યારેય મહેનતથી પાછળ હટતા નહીં. આવા લોકો પર દેવી શક્તિઓનો વિશેષ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે તમારા પર મહાદેવજી મહેરબાન છે. એટલે કે તમે જે ફિલ્ડમાં કામ કરી રહ્યા છો, પછી તે નોકરી હોય, બિઝનેસ હોય, મજૂરી હોય અથવા ગમે તેવું કામ હોય, તેમાં તમે મહેનત તો ચોક્કસ કરી રહ્યા હશો. ઘણા લોકો એવા છે જે ઓનલાઈન કામ કરે છે તો તેમાં પણ મહેનત કરી રહ્યા છે. જ્યારે મોટી દેવી શક્તિઓ મહેરબાન છે અને તેમને જ આટલા ખાસ સંકેત અને સંદેશ તમારા માટે મોકલ્યા છે, તો વિડીયોને અહીં છોડીને આગળ ન વધશો. આગળ તમારી પાસે ખૂબ જ ખાસ અને મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતી લઈને આવ્યો છું. હા મારા વાલા ભક્તો, આવનારા દિવસોમાં તમારા માટે મોટો બદલાવ આવી શકે છે, કારણ કે આવનારા 24 કલાકની અંદર રૂપ બદલીને અથવા સ્વયં અદૃશ્ય રૂપમાં મહાદેવ તમારા ઘરને ઉંમરે આવશે. તમે સાધારણ આંખોથી તેમને જોઈ શકતા નથી, કારણ કે મહાદેવજી એ નથી ઈચ્છતા કે તમે તમારી સાધારણ આંખોથી તેમને જુઓ, કારણ કે તેમની જે તપસ્યાનું તેજ છે ને તે તેજ સાધારણ આંખોથી સહન નથી કરી શકાતું. તેથી અદૃશ્ય રૂપમાં તે તમારી મદદ કરે છે અને આપણા ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે. ઘણીવાર તો નાના નાના જીવજંતુ, પક્ષી કે ગાયનું રૂપ ધારણ કરીને પણ આપણા ઘરે આવી જાય છે. નાગદેવનું રૂપ ધારણ કરીને આપણા ઘરે આવી જાય છે અને અમે સમજી શકતા નથી, ઓળખી શકતા નથી, કારણ કે ભગવાન ઓરિજિનલ રૂપમાં ઘરે નથી આવતા, કારણ કે તમે તેનો સામનો નહીં કરી શકો. તેથી પણ ડરવાની કોઈ જરૂર નથી, સમજદારીથી ચાલવાની જરૂર છે. જે સમય છે, થોડી તમારે સાવધાની સાથે પગલાં આગળ વધારવા પડશે. મહાદેવજીની કૃપા ત્યારે જ ટકે છે જ્યારે માણસ વિનમ્ર અને સાચો રહે છે. જો તમે દિલથી સાચા છો તો વિશ્વાસ રાખજો, જે તમારા માટે નક્કી છે તે કોઈ રોકી શકતું નથી. ભગવાનનું લખેલું કોઈ ભૂંસી શકતું નથી. જો તમારી જિંદગીમાં ખૂબ જ વધારે ખુશીઓ લખી છે તો તે તમને મળીને જ રહેશે. ભલે તે સમયે ગમે તેવા દુઃખ દર્દમાંથી પસાર કેમ ના થવું પડે, પણ એક સમય, એક દિવસ એવો આવશે જ્યાં તમે સુખ શાંતિથી જિંદગી જીવશો અને ખુશીથી નાચશો અને કહેશો, હે આભાર પ્રભુ, તમે અમારી વાત સાંભળી લીધી. હા, વિધાતાએ તમારી જિંદગીમાં જે લખી દીધું છે તે દરેક હાલતમાં તમને મળીને જ રહેશે. દોસ્તો, સાચા મનથી બોલજો. જો તમે પણ ઈચ્છો છો કે તમારા જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ આવે તો આજે એક નાનો સંકલ્પ લો. દરરોજ કંઈક સારું વિચારી અને સાચા રસ્તે ચાલજો. જાત માટે પોતાને સુધારો. પોતાની દુનિયા પોતાના મેળે સુધરી જશે. જ્યારે લોકો તમારા જીવનમાં પ્રગતિ જોશે, જ્યારે તમે ખૂબ જ રફતારથી તમારી જિંદગીમાં આગળ વધવાનું શરૂ કરી દેશો, તો બાકીના લોકો હવે જે તમને જોઈને મોટિવેટ થઈને પોતે પણ પોતાના જીવનમાં સુધારો કરી લેશે. તુલા દૈનિક કરિયર અને સ્વાસ્થ્ય રાશિફળ. દોસ્તો, હવે હું તમને તમારા સામાન્ય જીવન, સ્વાસ્થ્ય જીવન અને કરિયર રાશિફળ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યો છું. અહીં સુધી કે બિઝનેસ, વ્યવસાય, ધન, રાશિફળ તેમના માટે પણ હું ચર્ચા કરીશ. તેથી વિડીયોને એકાંતમાં જોજો અને શાંત થઈને જોજો, કારણ કે ત્યારે જ મોટી ખુશખબરી તમારી જોડીમાં આવીને પડશે. ભગવાન મહાદેવજીના ખજાના લઈને તમારા ઉંમરે આવવાના છે. તૈયાર થઈ જાઓ. હા, આ વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આ સમય જો ઘણા સમયથી તમારું કોઈ પણ કામ અધૂરું છે તો તે કોઈ શુભેચ્છકની મદદથી આગળ વધી શકે છે. પરિવારની વ્યવસ્થાને બહેતર બનાવવાનો તમારો જે પ્રયાસ છે તે બિલકુલ સંપૂર્ણ રીતે સફળ રહેશે.
કલાત્મક કામોમાં રુચિ બનશે. મનપસંદ સમય વિતાવવાથી તમને ફ્રેશ અને તણાવમુક્ત પણ અનુભવશો. હા દોસ્તો, આ સમય ધીરજ અને સંયમ રાખવાનો છે. કોઈ નજીકના સંબંધી પાસેથી જોડાયેલી અશુભ ખબર મળવાની છે, તેથી થોડું મન વિચલિત થઈ શકે છે. કેટલાક કામ અધૂરા રહી શકે છે. વાહન સાવધાની સાથે ચલાવો. થોડી પણ બેદરકારીથી તમારું નુકસાન થઈ શકે છે. બિઝનેસ અને વ્યવસાયિક બાબતોમાં કેટલોક બદલાવ આવશે. આ સમય ખૂબ જ ધીરજ અને સમજદારીથી કામ લેવાનો છે. મીડિયા અને ઓનલાઈન ગતિવિધિઓ દ્વારા નવી વ્યાવસાયિક માહિતી મેળવો. નોકરી પેશા લોકો માટે ઓફિસનું વાતાવરણ ખૂબ જ સારું બનેલું રહેશે. વૈવાહિક જીવનમાં કોઈ ગેરસમજને કારણે બોલાચાલી થઈ શકે છે. ગુસ્સાને બદલે શાંતિપૂર્ણ રીતે સમસ્યાને ઉકેલો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બહેતર રહેશે એવી શક્યતા છે. અને હા, થાકના કારણે માથાનો દુખાવો કે જેવી પરેશાનીઓ અનુભવાઈ શકે છે. દોસ્તો, આજનો દિવસ પ્રયાસોમાં સફળ રહેવાનો છે. વેપારીમાં ભાગીદારી માટે પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. ઘરનું વાતાવરણ ઉત્સાહપૂર્ણ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મળીને કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ પર ચર્ચા થશે. આર્થિક પક્ષ મજબૂત બનવા માટે બજેટ પર ધ્યાન આપો. કોઈ ધાર્મિક કે સામાજિક આયોજનમાં સામેલ થવાની શક્યતા છે. પરસ્પર બોન્ડિંગ અને ભરોસો વધશે. તમારી કાર્યકુશળતાથી આજે તમે બધાનું મન પણ જીતી લેશો અને આ કાર્ય કરવામાં તો તમે હંમેશા આગળ રહ્યા છો. પહેલાં પણ તમે તમારી મહેનત અને તમારા કાર્યથી ઘણા લોકોનું દિલ જીતી લીધું છે. સોફ્ટવેર ડેવલપર્સને નવા કોડિંગ પ્રોજેક્ટમાં ખાસ સફળતા મળશે. ઇન્ફ્લુએન્સરો માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્લાયન્ટ સાથે જોડાવાનો આ સાચો સમય છે. જો તમે સ્થળાંતર બીજી જગ્યાએ જવા વિશે વિચારી રહ્યા છો તો સકારાત્મક સમાચાર મળી શકે છે. દોસ્તો, તમારે વધારે ફેરવી તોડીને કહેવા કરતાં એક શબ્દમાં કહીએ તો હવે શુભ સમાચાર મળશે તમને. હા, તમારા જીવનમાં આવી રહેલા કષ્ટ પણ દૂર થઈ જશે. દુઃખ દર્દ હંમેશા માટે ખતમ થઈ જશે. માતા મહાલક્ષ્મી, મહાદેવ, મા દુર્ગા અને બજરંગબલીને વિશેષ કૃપા તમારા પર છે, જેના કારણે દૈનિક કાર્યોમાં સફળતા રહેશે. આર્થિક બાબતોમાં સુધારો થશે. નવા વિષયોને જાણવાની ઉત્સુકતા રહેશે. બપોરે આર્થિક બાબતોમાં લાભ થશે. વિવાદોમાં વિજય મળશે. આર્થિક સફળતા મળશે. સાંજે પરિવાર સાથે ફરવા જવાની યોજના પણ બનશે. હા મારા વાલા સાધકો, જો તમે પણ ભગવાન મહાદેવજીની પૂજાપાઠ કરો છો અને તેમના નામનો જાપ કરો છો અથવા નાનો મંત્ર ઓમ નમઃ શિવાયનો 108 વાર જાપ કરશો તો સવારે અને સાંજે, તો તેનાથી પણ તમારા પર મહાદેવજીનો વિશેષ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે અને તમારી જિંદગી ન જાણે કેટલા પ્રકારની સમસ્યાઓમાં ચાલી રહી છે, ઘણા સમયથી તે પણ દૂર થઈ શકે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રનો સંકેત અને શક્યતા છે કે આજે તમે લાંબા સમયથી જે સપના વિશે વિચારી રહ્યા છો તે સાચું થઈ જશે. આની સાથે તમે તમારી અંદર જબરજસ્ત જોશ અને ઉર્જા પણ અનુભવશો. કોઈ ખાસ કામને લઈને દોડધામ બની રહેશે, પણ સફળતા મળવાથી થાક પણ અનુભવાશે નહીં. કેટલીક નવી માહિતી મળશે. પોતાની કોઈ જૂની ભૂલમાંથી શીખ લઈને તમે વધુ બહેતર વિશે વિચારી શકશો. દોસ્તો, ઘણીવાર નાની મોટી જે લડાઈ હોય છે પોતાના દોસ્તોમાં કે પોતાના પરિવાર સાથે, જો શાંતિપૂર્ણ સમાધાન ન કાઢવામાં આવે તો મોટા વિવાદોનું રૂપ લઈ શકે છે. ઘણીવાર તો આ બાબતને લઈને કોર્ટ કચેરી સુધીનો પણ સામનો કરવો પડે છે, જેના કારણે ન વિચારેલા પણ ઘણા વધારે ધનહાનિ થઈ શકે છે. ક્યારેક એવું લાગશે કે ભાગ્ય સાથ નથી આપી રહ્યું, જેનાથી મન પણ ઘણું ઉદાસ રહેશે, પરંતુ ફક્ત તમારો ભ્રમ હશે. તેથી સકારાત્મક બનેલા રહો, કારણ કે ભાગ્યનો સાથ આ સમયે તમને પૂરો મળી રહ્યો છે. એટલે કે ભાગ્યનો સાથ ખૂબ છે, પણ થોડી મહેનત કરવી પડશે, થોડો સંઘર્ષ કરવો પડશે અને થોડી ધીરજ રાખવી પડશે.
સૌથી મોટી ચુનૌતી એ છે કે ઘણા લોકો એવા ઉતાવળમાં સફળતા ઈચ્છે છે અને બધી મહેનત પણ પાણી ફેરવી દે છે. જુઓ, સફળતા ભગવાન નક્કી કરે છે, પણ મહેનત તમારા હાથમાં છે. તમે જે ઘણા કામ કરો છો તે નિયતિ પર છોડી દેવા જોઈએ. તમે મહેનત કરી રહ્યા છો ને ભગવાન બધું જોઈ રહ્યા છે. તમારા વૈવાહિક સંબંધોમાં મધુરતા બની રહેશે. પ્રેમ સંબંધમાં પણ નિકટતા વધશે. પેટ ખરાબ થવાને કારણે ભૂખ ઓછી લાગશે અને અપચો જેવી સમસ્યા રહી શકે છે. સંમહિત દિનચર્યા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. દોસ્તો, આજનો દિવસ તમારી આંતરિક દુનિયામાં ડોકિયું કરવાનો છે. બહારના શોરબકોરથી દૂર તમે એકાંતમાં અનુભવશો. પરિવારમાં કોઈ માંગલિક કાર્યક્રમનું આમંત્રણ મળી શકે છે, પરંતુ તેમાં તમારી રુચિ ઓછી રહેશે. આર્થિક મોરચે સ્થિરતા બની રહેશે અને બચતને લઈને થોડી ચિંતા રહી શકે છે. બિઝનેસમાં થઈ રહેલા નાના બદલાવને નજરઅંદાજ ન કરો. જૂના દોસ્તો સાથે બોન્ડિંગ સુધારવાની તક મળશે. દરેક સ્થિતિને સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણથી જોવાની કોશિશ કરો. કોમર્સ અને એકાઉન્ટિંગ ફિલ્ડ સાથે જોડાયેલા કેટલાક લોકો માટે દિવસ મિશ્રિત રહેશે. પ્રેમમાં આજે થોડી ઘણી ખામોશી છવાયેલી રહી શકે છે. પાર્ટનરની કોઈ વાતથી તમે રાહત પણ અનુભવશો, કારણ કે મજાકમાં તમને એવી વાતો કહી શકે છે કે તમને ખરાબ લાગી શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ અજાણી વ્યક્તિ સાથે જોડાણ અનુભવાઈ શકે છે. તમારી ભાવનાઓ જાહેર કરવા માટે સાચા સમયની રાહ જુઓ. પરસ્પર તાલમેલ બેસાડવા માટે થોડી સમજૂતી પણ કરવી પડી શકે છે. પરંતુ આજે થોડું ઘણું ગળામાં ઇન્ફેક્શન કે ગળું ફસાયેલું હોય તેવી શક્યતા લાગી રહી છે, જેનાથી પરેશાની ઘણી વધી શકે છે. ઠંડી વસ્તુઓનું સેવન કરવાથી સંપૂર્ણ રીતે તમારે બચવાનું છે. તમારી ડાયટમાં લીલા શાકભાજી અને સલાડની માત્રા વધારવાની છે. ફિટનેસને લઈને બેદરકારી ભારે પડી શકે છે, તેથી ફિટનેસ પર પૂરું ફોકસ અને ધ્યાન આપવાનું છે. અને આજનું કામ બીજા દિવસ પર નથી ટાળવાનું, બલકે ભગવાન જો તમને આ સમય તક આપી રહ્યા છે તો તેનો ફાયદો તમારે ઉઠાવવાનો છે. પરંતુ આ કેટલાક દિવસ 3 કે 4 દિવસ તમારે તમારી સંગતિ પ્રત્યે વિશેષ સાવધાની રાખવી પડશે, કારણ કે શક્ય છે કે તમારી સંગતિમાંથી કોઈ સ્વાર્થી માણસ તમને તણાવ આપે. આ કારણે તમે યોગ્ય રીતે ખાનપાન લેવામાં પણ પોતાને અસમર્થ પામશો. તુલા રાશિના જાતકો માટે રાહુ, કેતુ અને ગુરુની બદલાતી સ્થિતિના હિસાબે આ કેટલાક દિવસોમાં તમને સારો નફો થવાનો ઘણો યોગ બની રહ્યા છે, જેના કારણે તમારા નફાના મોટા કિસ્સાને સંગ્રહ કરવામાં પણ તમને સફળ રહેશો. તમે આ વધારાના ધનને કોઈ રિયલ એસેટ્સના પ્રોજેક્ટ કે જમીન પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરીને તમારા ભવિષ્યને સુરક્ષિત પણ કરી શકો છો. દોસ્તો, માત્ર અને માત્ર ભાગ્યના ભરોસે બેસીને તમે સમયની બરબાદીથી વધારે કંઈ નથી કરી શકતા. તો જે સમય વીતી ગયો તેને ભૂલી જઈને આજથી જ તમારી મહેનતને વધુ રફતાર આપતા આગળ વધશો. પરંતુ એક વાત ધ્યાન રાખો કે ભાગ્ય સાથ આપી રહ્યું છે, બસ મહેનત તમારે કરવાની રહેશે. સાચી વિચારસરણી રાખવી પડશે અને એક ખાસ મંત્ર, ઓમ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરે પરમાત્મને પ્રણક્લેશ ક્લેશ નાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ, આ મંત્રનો ઓછામાં ઓછો 108 વાર જાપ કરો. ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ તમારી લગભગ બધી પરેશાનીને ખતમ કરી દેશે અને તમારી જિંદગીમાં સકારાત્મકતા લઈને આવશે. દોસ્તો, આજે તુલા રાશિ માટે તમારો ભાગ્યશાળી અંક 1 અને 2 છે અથવા 7 અને શુભ છે. તમારો ભાગ્યશાળી રંગ સફેદ અને પિંક છે. દોસ્તો, આ વિડીયો દ્વારા મેં તમને બધું જ ખૂબ જ સારી રીતે ડિટેલ સાથે જણાવ્યું છે, અને પરંતુ તમારા મગજમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે તો દોસ્તો કોમેન્ટ બોક્સ ખુલ્લું છે. મળીએ છીએ આવતા વિડીયોમાં. પોતાનું ધ્યાન રાખો, પોતાની સેહતનો ખ્યાલ રાખો
તમારો દિવસ શુભ રહે. રાધે રાધે. જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હર મહાદેવ. તુલા રાશિના જાતકો.